chapter 5 or lecture 5, which is DC choppers. আমাদের এখানে কিছু কন্টেন্ট দেওয়া আছে আর কি। সেটা দেখে আমার ধারণা বাক বা বুস্ট কনভার্টার এগুলো হয়তো আমাদের ল্যাবে করা হয়ে থাকতে পারে আর কি। সো এনিওয়ে আমরা একটু শুরু করার চেষ্টা করি। যদি আমাদের প্রিভিয়াস লেকচারে বা আমাদের সিঙ্গেল ফেজ কন্ট্রোল রেকটিফায়ারে যাই, তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের মেইন অবজেক্টিভ যেটা ছিল সেটা হচ্ছে, সো হাফ ওয়েভ কনভার্টার হোক বা ফুল ওয়েভ কনভার্টার হোক, আমাদের ওয়ান অফ দ্য অবজেক্টিভ ছিল যে আমরা প্রথমত এসি কে ডিসি তে কনভার্ট করব। দেন উই উইল adjust this DC value by adjusting this alpha. So DC value or the average is basically the area under this curve. So this is the equation of finding the DC value, which is basically this area divided by this period. So if we apply the same criteria to a DC to DC converter, so we are not changing its polarity, it's still DC, but we need to convert its voltage or current. There is a simulation. Let me run it. So this is a typical voltage divider circuit. For example, if our input DC voltage is 100 volts and we need to convert it to 50 volts, we need to construct a simple voltage divider circuit where this resistance contains the same value. So the 100 volt will be divided equally among these resistances. So 50 volt drop for R2 and 50 volt drop for R1. So if R1 is our load, if we run this simulation, so you can see input voltage is 100 volt and output voltage is 50 volt. So what is the problem associated with these types of circuits? The problem is that this R2 is not part of our load. So the loss associated with this R2 is a loss. You can see here input power is 50 watts and output power is only 25 watt. So the 25 watt power is lost in this extra circuitry. So right away you can see the efficiency of this voltage regulator is 50% because we are putting 50 watt and we are pulling 25 watts. So 25 watt or 50% of the energy is lost. And another drawback of this circuit is you cannot increase the voltage. So this is inherently a step down converter but with a huge amount of loss. So what can we do? If we replace this resistance with a switch, or in this case a MOSFET, you can use IGBT or BJT as well. So if you can remember, the sole purpose of any switch in power electronics is switching, not amplification. So we will only discuss the saturation and cutoff region, not the linear region which is used in amplifier. So when it is in saturation, the switch is on, and when it is in cutoff, this switch is completely off. If we switch this transistor or this MOSFET like this, so this is the waveform of MOSFET trigger. তোমরা জানো MOSFET কে ট্রিগার করার জন্য এন্টায়ার পিরিয়ড ধরে আমাদের পাস দিতে হবে, আনলাইক থাইরিস্টর যেখানে আমাদের শুধু একটা ন্যারো পাস দিলেই সেটা ল্যাচিং কন্ডিশনে চলে আসতো। But in case of a MOSFET, we need to provide the gate pulse for the entire duration. তো আমরা গেট পালস বন্ধ করে দিলে মসফেটটা অফ হয়ে যাবে, এখানে কোনো ল্যাচিং কন্ডিশন নাই। সো আমরা যদি এখানে একটা মসফেটে গেট পালস যতক্ষণ দিব আমাদের ততক্ষণ সুইচটা অন থাকবে। সো এইগুলো হচ্ছে বাইরের সবগুলো হচ্ছে অক্সিলারি কম্পোনেন্ট, কনসেন্ট্রেট অন দিস সার্কিটস এন্ড দিস সার্কিটস অনলি। সো এটা একটা সিম্পল সার্কিট, একটা সিরিজ ভোল্টেজ সোর্স, a series switch and a series resistive load. For the sake of simplicity, we are only discussing about the resistive loads, but we will talk about inductive loads and capacitive loads
later. You can see by this meters, the input voltage is 100 volts, output voltage is around 50 volts, and input power and output power is almost the same. So you can see right away in this type of circuits there is no extra power loss. There will be some loss because of this switching element, but overall the loss will be much lower compared to this voltage divider circuit. So this is called a switching regulator because we are switching this MOSFET on and off with a very high frequency. If you look at our output waveform, then you can see this output waveform is not continuous. This blue waveform is output voltage. আমরা যদি এটাকে এভারেজ করতে যাই বা স্মুথ করতে যাই আমাদের একটা ক্যাপাসিটর লাগবে যেটা আমরা এখানে কানেক্ট করিনি। সো আমাদের আউটপুট ভোল্টেজের ওয়েভশেপ আমরা এরকম মসফেটের ওয়েভশেপের মতই পাবো। এখানে ম্যাক্সিমাম পিক ভ্যালু হচ্ছে 100 ভোল্টস। সো আমরা যেহেতু ডিউটি সাইকেল আর হচ্ছে অন অফ টাইম ইজ রাফলি 50%, সো the average voltage will stay at 50% or 50 volts. So we can change the average voltage by changing the duty cycle. If we change the duty cycle or on time off time, then the average voltage of the load will automatically change. So this is the numerical average. So you can see, and we can adjust the output voltage by adjusting the duty cycle. So again, in case of a voltage divider, we can adjust this voltage by adjusting this variable resistance. So why should we care? Because these types of circuit is a little bit complicated compared to this simple voltage divider circuit. You have to trigger the MOSFET at the right moment or at the right frequency. Main problem is the efficiency. Not only that, this resistance will also get hotter, and this heat will decrease the lifespan of this component. So if we look back to this switching regulator, as there is minimal power loss, this MOSFET will run for a very long period of time. In case of linear regulator, we are having a smooth output voltage since there is no switching. But in case of a switching regulator, this output waveform is not smooth. So if we drive some electronic component by using this circuit, we need to smooth out this voltage. So how do you smooth out a voltage? So if we add a capacitor, just change the value to a suitable value. So now if we run the simulation, the output voltage is much smoother. It's not that smooth, but it is smoother than the previous circuit. So if we increase the value of the capacitance, this output voltage will get even smoother. But there is a problem. So if we look at the output current diagram, there is a huge spike in the current waveform, and this current spike is huge. It is 600 amps. This MOSFET is running at 25 kilohertz. So this spike is a very narrow spike, but look at the magnitude. It is well above 600 amps, which is not acceptable. Because আমরা যদি এই টাইপের আউটপুট কারেন্ট কোনো ডিভাইসে বা ইলেকট্রনিক্স কম্পোনেন্টে প্রোভাইড করি, তো দিস ইলেকট্রনিক্স কম্পোনেন্ট উইল বি ফ্রাইড উইদিন সেকেন্ডস বিকজ অফ দিস হিউজ কারেন্ট পালস। তো কারেন্ট পালসটা কেন, সেটার জন্য আমাদের একটু থিওরি বুঝতে হবে। আই বিলিভ ইউ নো দিস ইকুয়েশনস। তোমাদের এই ইকুয়েশনগুলো জানা, ক্যাপাসিটরের কারেন্টের ইকুয়েশন আর ইন্ডাক্টরের ভোল্টেজের ইকুয়েশন। ইন্ডাক্টরের ভোল্টেজ হচ্ছে V equal L di by dt. So di by dt is the rate of change of current. Di means change in current and dt means change in time. So this is the rate of change of current. So the capacitor is the
analog circuit of this inductor. I mean analog opposite. So in case of a capacitor, I equals C dV by dt. So when there is a massive voltage change, there will be increase in current. So I equals C dV by dt. So আমরা যদি আমাদের previous diagram ফেরত যাই, whenever there is a change, massive change in voltage, in this section particularly, there is a spike in current. So how do we eliminate this? Voltage কে smooth করার সবচেয়ে সহজ উপায় হচ্ছে just adding a capacitor. And what about current? Current কে smooth করার জন্য আমরা একটা ইন্ডাক্টর অ্যাড করতে পারি। ইন্ডাক্টর কারেন্টকে এরকম র্যাপিড চেঞ্জকে অপোজ করার চেষ্টা করবে। সো আমরা যদি একটা ইন্ডাক্টর এখানে অ্যাড করি, so the current spike has gone after we have introduced this inductor. So this is now much more usable, but there is another problem. This problem is associated with this inductor. So if we look at the voltage across the inductor, if we place the voltmeter across this inductor and run this simulation, when there is a rapid change in current, there is a voltage spike across this inductor. So how do we get rid of this voltage spike? So again, if we get back to our formula, the voltage of the across the inductor is proportional to the rate of change of current. So if the rate of change of current is very high, there will be a voltage spike. So there is a voltage spike when the rate of current change is very high. So if we change the current gradually, there is no spike. But if we change the current very fast, the inductor will face a voltage spike, which is not very good, because part of this spike will be transmitted to the load, the source, and this switch. That can affect these components. And again, if we move our voltage probe to the output resistive load, you can see, so there is a voltage spike in output waveform as well, but this is not as problematic as the previous voltage spike. So we have reduced the spike quite a bit. So in order to avoid this voltage spike, we must introduce another component. So this is the same diagram. We have just added a diode in anti-parallel configuration. So you know the purpose of this diode. This is a freewheeling diode. So when this transistor is on, the diode is in reverse bias. So the diode will not conduct. So for the first half cycle, or when the transistor is on, the voltage source will supply the inductor and this resistance and this capacitor. So the inductor, capacitor, and diode, this will act like snubber circuit. So you have already learned about the snubber circuit. So snubber network is used to eliminate the voltage or current spikes. But our main component is this resistive load, this voltage source, and this MOSFET switching element. So if we introduce a diode, let me run this simulation. So after introducing the diode, this is the MOSFET trigger, and the output voltage becomes very smooth. Why is that so? When the MOSFET is on, the current is flowing through the inductor. When the MOSFET is off, if there is no diode, the current will stop immediately through this inductor. But because of that, a huge voltage spike is generated across the inductor.
সো ইন্ডাক্টরের ক্ষেত্রে আমরা কি জানি, ইন্ডাক্টরের ক্ষেত্রে কারেন্টের ডিরেকশন যেদিকে চার্জ হয় ওদিকে ডিসচার্জ হয়। সো কারেন্টের ডিরেকশন will always be clockwise. So when the switch is off, ইন্ডাক্টরে কারেন্ট ফ্লো করার কোনো ওয়ে নেই। তো আমরা যদি এখানে একটা ডায়োড প্রোভাইড করি, ইন্ডাক্টরটা এই ডায়োডের থ্রুতে ডিসচার্জ হতে পারবে আর কারেন্টটা স্মুথলি ডিসচার্জ করতে পারবে। আর ইন্ডাক্টরের কারেন্টকে যদি আমরা স্মুথ করতে পারি, এখানে ভোল্টেজ স্পাইক এলিমিনেট হবে। সো আমরা যদি এখানে ভোল্টেজ বা ওয়েবফর্ম গুলো অ্যানালাইসিস করি, এখানে আমরা যদি মসফেটকে এখানে রাফলি 50% ডিউটি সাইকেলে ট্রিগার করি, একই ঘটনা ঘটবে। আমাদের ভোল্টেজ এখানে 100 ভোল্ট ছিল ইনপুট, আউটপুট এখানে আমরা 50 ভোল্ট পাচ্ছি। বাট ইন্ডাক্টর কারেন্টটা কি হবে, স্মুথলি রাইজ করবে আর স্মুথলি চার্জ হবে আর স্মুথলি ডিসচার্জ হবে, আনলাইক দ্য প্রিভিয়াস ওয়ান যেখানে আমাদের অ্যাব্রাপ্টলি ডিসচার্জ হচ্ছিল। So when in case of an inductor, it stores energy in a form of a magnetic field. So এটা কারেন্ট স্টোর করে, আর ক্যাপাসিটর চার্জের ফরম্যাটে ভোল্টেজ স্টোর করে। সো হোয়াট এভার ইট ইজ, এটা এনার্জি স্টোর করে, কারণ ভোল্টেজ আর কারেন্টের একটা ছাড়া কোনো দাম নাই। ভোল্টেজ হাই, কারেন্ট জিরো, তার মানে পাওয়ার জিরো বা এনার্জি জিরো। সো ইন্ডাক্টর কারেন্ট স্টোর করে আর ক্যাপাসিটর ভোল্টেজ স্টোর করে, বাট আসলে এনার্জি স্টোর করে। সো যখন আমার সার্কিটটা অফ, তখন এটা কিছুটা স্টোরেজ এলিমেন্ট হিসেবে কাজ করবে, both this inductor and this capacitor, and their combined effort will sustain the voltage during the off period. So this is the on period and this is the off period. So আমরা যদি ক্যাপাসিটর কারেন্ট দেখি, IC, so the capacitor will charge and then discharge, same as the inductor. So আমরা এখানে আউটপুট ভোল্টেজ একটা পাবো, which is much more smoother than our previous circuit, and we can change this output voltage by changing this duty cycle. আমরা ডিউটি সাইকেল চেঞ্জ করে, তোমরা দেখতে পাচ্ছ হয়তো, ডিউটি সাইকেল চেঞ্জ করে আমরা, ডিউটি সাইকেল মিন্স জাস্ট অন টাইম চেঞ্জ করবো। অন টাইমটা মানে পুরো পিরিয়ডের রেসপেক্টে আমরা অন টাইম চেঞ্জ করবো। আমার ধারণা তোমার ডিউটি সাইকেল কি জানো। সো ইন দিস কেস আমাদের এই ওয়েভফর্ম গুলো চেঞ্জ হয়ে যাবে এবং আমাদের আউটপুট ভোল্টেজ ওয়েভফর্মও বেড়ে যাচ্ছে বা আউটপুট ভোল্টেজের ম্যাগনিটিউড বেড়ে যাচ্ছে। সো অ্যাকর্ডিংলি আমরা ডিউটি সাইকেল কমায় তার ভোল্টেজ কমাতেও পারবো উইদাউট স্যাক্রিফাইসিং দ্য এফিসিয়েন্সি। আমাদের প্রিভিয়াস সার্কিটে আমরা দেখেছিলাম আমাদের এখানে রেজিস্ট্যান্স হওয়ার কারণে এফিসিয়েন্সি অনেক কমে আসছিল। সো দিস সার্কিট won't be 100% efficient as well because of these passive components, though these are reactive components, but there are some ESR, means effective series resistance, in this inductor and capacitor. So effective series resistance থাকার কারণে এখানে কিছু real power loss আসবে, but which is negligible compared to this or compared to our previous linear regulator circuit. So আমরা যদি আমাদের থিওরিতে একটু যাই, সো লিনিয়ার রেগুলেটর বেসিক্যালি হচ্ছে এখানে রেজিস্ট্যান্সের পরিবর্তে একটা বিজেটি ইউজ করা হয় অথবা মসফেট ইউজ করতে পারে, কিন্তু সেটা অ্যাক্টিভ রিজিয়নে ইউজ করা হয়। এটা একটু খেয়াল করবা, নট সুইচিং রিজিয়নে, তার মানে স্যাচুরেশন বা কাট অফে ইউজ করা হয় না। যখন এটা স্যাচুরেশন তখন এটা অ্যাক্রসে ফুল কারেন্ট ফ্লো করবে, কোনো ভোল্টেজ ড্রপ হবে না, অ্যাটলিস্ট ইন থিওরি। সো এটার রেজিস্ট্যান্স জিরো। আর যখন সেটা কাট অফে তখন সেটা রেজিস্ট্যান্স ইনফাইনাইট, কোনো কারেন্ট ফ্লো করবে না। সো অ্যাক্টিভ রিজিয়নে এটা রেজিস্ট্যান্স মাঝখানে ভ্যারি করবে। সো instead of a variable resistance, we can use an active transistor, and if we can control this transistor by providing a gate current, this transistor will act like a variable resistance. So আমাদের এই সার্কিটটা একটু সিম্পল করি আমরা। এটা হচ্ছে আমাদের ইনপুট সোর্স, এটা হচ্ছে আমাদের সেই ভ্যারিয়েবল রেজিস্ট্যান্স, আর দিস ইজ আওয়ার আউটপুট লোড। So these components are passive, these capacitors are reactive components to smooth out the voltage, input waveform and output waveform, and this circuit is for control purpose. So একটা linear regulator, তোমাদের যদি কারো অভিজ্ঞতা থেকে থাকে 7805, তোমরা হয়তো মাইক্রোকন্ট্রোলার ইউজ করে থাকতে পারো, এটা খুবই অ্যাভেলেবল, যারা প্রজেক্ট নিয়ে কাজ করে তারা হয়তো ভালো বলতে পারবো। সো এটা জাস্ট ইনপুটে আমরা একটা ভোল্টেজ দিই, মাঝখানের টার্মিনালটা গ্রাউন্ড করে দিই, আর আউটপুটে আমরা একটা ভোল্টেজ পাই, ক্যাপাসিটর দিয়ে এটা স্মুথ করতে হয়। খুবই সিম্পল একটা সার্কিট at a cost of efficiency. So এটা বেশি এফিশিয়েন্ট সার্কিট না। আমরা যদি এই টাইপের সার্কিট একটা ব্যাটারি দিয়ে রান করাই, it will drain out very quickly. মেইনস দিয়ে রান করালে তো এত সমস্যা নেই, এটা এনার্জি লস আসবে বাট এটা শেষ হয়ে যাবে না,
বাট এটা যদি আমরা ব্যাটারি দিয়ে রান করে, সাপোজ আমাদের ফোনে যদি এই টাইপের লিনিয়ার রেগুলেটর আমরা ইউজ করতাম অথবা ভোল্টেজ ডিভাইডার রেগুলেটর ইউজ করতাম, আমাদের ফোনের ব্যাটারি কুইকলি ডাই আউট হয়ে যেত। সো ফোন বলো, ল্যাপটপ বলো, বা যে কোনো জায়গায় বলো, বা ফোনের চার্জার, সব জায়গাতেই আসলে এই সুইচিং রেগুলেটর ইউজ করা হয়। আরেকটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস উই শুড ডিসকাস, দিস ইজ দ্য টার্মিনোলজি ভোল্ট সেকেন্ড ব্যালেন্স ইন an inductor. So what is the volt second balance in an inductor? আমরা এটা খুব elaborately study করব না, because we are not using this in our derivation, but এগুলো দিয়ে খুব ভালোভাবে ইকুয়েশন ডিরাইভ করা যায়। But since our textbook is not following this volt second balance, আমরা এটা জাস্ট জানবো টার্মিনোলজিটা, কারণ হচ্ছে এটা আমাদের কোশ্চেন আসতে পারে আর কি। তো ভোল্ট সেকেন্ড ব্যালেন্স কি? So average voltage across the inductor will remain zero, just like KVL. সো ইনপুটে যদি আমরা পজিটিভ ভোল্টেজ দেই, আউটপুটে আমাদের একটা নেগেটিভ ভোল্টেজ পাবো। সো আমরা যদি ইন্ডাক্টর ডায়াগ্রামটাতে ব্যাক করি, যখন চার্জ করতেছি পোলারিটি তখন এই ডিরেকশনে, যখন ডিসচার্জ করবো তখন সে নিজেই ব্যাটারি হিসেবে অ্যাক্ট করবে, তখন তার পোলারিটি চেঞ্জ হয়ে যাবে। সো আমরা যদি আমাদের ভোল্ট সেকেন্ড ব্যালেন্সে ফেরত যাই, তো বলা হচ্ছে এই অ্যাভারেজ ভোল্টেজ আর এই অ্যাভারেজ ভোল্টেজ সেম হবে। সো দিস এরিয়া এন্ড দিস এরিয়া উইল বি ইকুয়াল। এটা হচ্ছে ইন্ডাক্টরের ভোল্ট সেকেন্ড ব্যালেন্স। সো এনিওয়ে, আমরা আমাদের বাক কনভার্টারে একটু আসার চেষ্টা করি। বাক কনভার্টারে যদি আমরা সিমুলেশনটা আবার একটু রান করাই, তাহলে আমরা আইএল, আইসি আর ভিএ বা আউটপুট ভোল্টেজ এগুলো সবই পেয়ে যাচ্ছি। এখন আমাদের কত কত হওয়া উচিত সেটা ডিপেন্ড করবে হচ্ছে আমাদের ইকুয়েশনের উপরে। উই উইল ডিরাইভ দিস ইকুয়েশন VA equal KVS. Here K is duty cycle and VS equal input voltage. So duty cycle, the minimum value of duty cycle is 0. So in this case, duty cycle is almost 0 or 0%. So our output voltage is negligible or 0. So when duty cycle is 0, output voltage is 0. So this satisfies this formula. And when duty cycle is 1, so maximum value of duty cycle is 100%. 100% means we are keeping this MOSFET on for the entire duration or entire period. So in this case, the output voltage will be equal to Vs. So in this case, our input voltage is 100 volt and output voltage is 98 volt. Or this simulation satisfies this equation, we can clearly say. But here is a problem. The problem is that this output voltage is not very smooth. So if we run it again, this is the waveform of zoomed in output voltage. So output voltage আসলে অনেক রিপল থাকবে, এটা স্মুথ ভোল্টেজ হবে না। তো এখানে দেখতে পাচ্ছ 47 থেকে শুরু করে 49 এর উপরে অ্যাবভ 49 পর্যন্ত ভোল্টেজটা খুব হাই ফ্রিকোয়েন্সিতে ফ্ল্যাকচুয়েট করবে। সো উই নিড টু চেক দিস রিপল। অনেক সার্কিট আছে এই রিপলটা সহ্য করতে পারে না। একটা মাইক্রো কন্ট্রোলার বা কম্পিউটার ফর এক্সাম্পল, বা আমাদের মোবাইল ফোনের প্রসেসর, এগুলো একটা স্মুথ ভোল্টেজ দিতে হয়। সো আমরা স্মুথ করার জন্য কি করতে পারি? ক্যাপাসিটরের মান বাড়াতে পারি, বাট নট সো ইজি। ক্যাপাসিটরের মান বাড়ার ঝামেলা আছে, কারণ ক্যাপাসিটর চার্জ হতে একটু সময় লাগবে, ডিসচার্জ হতেও সময় লাগবে। সেম গোজ ফর ইন্ডাক্টর। ইন্ডাক্টরও চার্জ হতে ডিসচার্জ হতে সময় লাগবে। And this charging and discharging must match with this switching frequency. কারণ সুইচিং ফ্রিকোয়েন্সির সাথে ম্যাচ না করলে এটা পুরোপুরি চার্জ হওয়ার আগে হয়তো বন্ধ হয়ে যাবে, অথবা পুরোপুরি চার্জ হয়ে বসে থাকবে। সো আমরা এটাকে প্রপারলি ইউটিলাইজ করার জন্য আমাদের সুইচিং ফ্রিকোয়েন্সির সাথে এটাকে ম্যাচ করে দিতে হবে। সো ইন্ডাক্টর আর ক্যাপাসিটরের ভ্যালু আমরা আমাদের উইলিংলি চেঞ্জ করতে পারবো না, সেটা আমাদের লোড, কারেন্ট, ভোল্টেজ অ্যান্ড ফ্রিকোয়েন্সি সবগুলোর সাথে ম্যাচ করে চেঞ্জ করতে হবে। So we need some formulas, and again we need to derive this formula as well. So আমরা যদি আমাদের derivation ফেরত যাই, this is the circuit diagram for a buck converter. So buck converter কি হচ্ছে, প্রথমে যখন সুইচ অন ফার্স্ট হাফ সাইকেলে, তখন ডায়োডটা অফ। সো কারেন্ট ফ্লো করবে হচ্ছে ইন্ডাক্টর দিয়ে, লোড দিয়ে, ক্যাপাসিটর দিয়ে। তো ক্যাপাসিটরটা আমরা আপাতত বাদ দিই, কারণ ক্যাপাসিটর আসলে দিস ইজ নট পার্ট অফ আওয়ার লোড। কিন্তু ইন্ডাক্টরকে আমরা বাদ দিতে পারবো না, অ্যাজ ইট ইজ ইন সিরিজ, আমরা ইন্ডাক্টরকে বাদ দিতে পারছি না।
সো আমরা যদি মোড 1 অথবা যে সময় সুইচটা অন সেটার ডায়াগ্রাম আমরা অ্যানালাইসিস করি, আমাদের অনলি 3টা কম্পোনেন্ট অ্যাভেলেবল, ভোল্টেজ সোর্স, ইন্ডাক্টর অ্যান্ড লোড। আচ্ছা, সো পোলারিটিটা কি হবে এটা একটু ভালো করে খেয়াল করো, কারণ এটা খুব সহজ জিনিস কিন্তু ভুল করা ইজি। সো পোলারিটি কি হবে, ভোল্টেজের সোর্সের পোলারিটি এরকম, আর অ্যাজ ইন্ডাক্টর অ্যান্ড লোড বোথ উইল বি অ্যাক্টিং লাইক এ লোড, কারণ ইন্ডাক্টর চার্জ হচ্ছে, কাকে দিয়ে চার্জ হচ্ছে, এই সোর্সে এনার্জি দিয়ে চার্জ হচ্ছে। সো ইন্ডাক্টর লোডের ক্ষেত্রে কারেন্ট এন্টার করবে হচ্ছে পজিটিভ দিয়ে, সো ইন্ডাক্টরের ভোল্টেজের পোলারিটি হবে এটা, আর লোডের ক্ষেত্রে পোলারিটি হবে এটা, তোমরা জানো। সো আমরা যদি এটা কেভিএল ইকুয়েশন করি, আমরা যদি এই ক্লকওয়াইজ ডিরেকশনে ট্রাভেল করি, তাহলে এখানে কি ভোল্টেজের রাইজ এখানে, সো রাইজকে আমরা নেগেটিভ ধরবো অ্যাকর্ডিং টু প্যাসিভ সাইন কনভেনশন। আমরা ভোল্টেজের রাইজকে ধরবো নেগেটিভ, আর ভোল্টেজের ড্রপকে ধরবো আমরা পজিটিভ। সো মাইনাস ভিএস, এখানে ভোল্টেজের ড্রপ হচ্ছে, এখানে ড্রপ হচ্ছে, কারণ ড্রপ হচ্ছে প্লাস থেকে মাইনাসে যাচ্ছে, প্লাস থেকে মাইনাসে যাচ্ছে, আর এখানে কি মাইনাস থেকে প্লাসে যাচ্ছে। সো আমরা এই ফর্মুলা ডিরাইভ করতে পারি, যেটাকে আমরা একটু গোছায় লিখতে পারি। এখন ইন্ডাক্টর অ্যাক্রস ভোল্টেজ কত, ভিএল টার মান কত হবে, আমরা জানি এল ডিআই বাই ডিটি। সো ডিআই মানে কি চেঞ্জ ইন কারেন্ট, আর ডিটি মানে হচ্ছে চেঞ্জ ইন টাইম। সো এখানে যদি আমরা আমাদের ওই ডায়াগ্রামটা এখানে আঁকা, আমাদের যে সিমুলেটেড ডায়াগ্রাম সেটাই আঁকা। সো এখানে প্রথম টাইমটা হচ্ছে t1, কারণ এই ডিউরেশনে ইন্ডাক্টরের কারেন্টটা i1 থেকে i2 তে যাচ্ছে। সো আমরা বলতে পারি ডেল আই বাই t1, এটা হচ্ছে ইনটু এর, এটা হচ্ছে ইন্ডাক্টর অ্যাক্রস ভোল্টেজ। সো সেম গোজ ফর মোড 2। মোড 2 তে আমরা কি বলতে পারি, এই সুইচটা অফ, কিন্তু এই ইন্ডাক্টরের কারেন্টটা কন্টিনিউ করবে থ্রু দিস ডায়োড। সো আমরা এখানে ডায়োডটাকে অন পাবো, আগের হাফ সাইকেলে ডায়োডটা রিভার্স বায়াস ছিল, অফ ছিল, বাট ইন দিস কেস ইন্ডাক্টরের ভোল্টেজের পোলারিটি চেঞ্জ হয়ে যাবে, অ্যাজ দিস উইল অ্যাক্ট লাইক এ সোর্স, কারণ ইন্ডাক্টর আগের হাফ সাইকেলে চার্জ হয়ে আসছে, এখন সে ডিসচার্জ হবে। সো যেহেতু এটা একটা সোর্স, এই ডায়োডটা ফরওয়ার্ড বায়াস হয়ে যাবে এবং ইন্ডাক্টরটা লোডের থ্রুতে এই ডায়োডের থ্রুতে ডিসচার্জ করবে। ইফ উই ইগনোর দ্য ডায়োড ভোল্টেজ ড্রপ, আমাদের এই ইকুয়েশনটা অনেকটা এরকম। সো এখানে ভোল্টেজের রাইজ আর এখানে হচ্ছে ভোল্টেজের ড্রপ, তো মাইনাস ভিএল প্লাস ভিএ ইকুয়াল 0। একইভাবে আমরা ইন্ডাক্টর একটা ভোল্টেজকে ডিরাইভ করতে পারি ডেল আই, কারণ কারেন্ট আগে যা ছিল আবার আগের অবস্থায় ফেরত চলে যাবে, ডিসচার্জ হবে ফুললি, এবং এই টাইমটা ব্যয় হবে সে t2 পরিমাণ টাইম, অর টি অফ টাইম। সো এখানে আমরা ডেল আই বাই t2 লিখতে পারি। সো এগুলো যদি আমরা একটু রিঅ্যারেঞ্জ করি, আমরা t1, t2 আর ডেল আই এর মান পেতে পারি। এগুলো জাস্ট সিম্পল রিঅ্যারেঞ্জ। সো প্রথমে আমরা ডেল আই নিয়ে কাজ করি, এই দুইটা ডেল আই সমান, কারণ এই চেঞ্জটা সেম, প্রথমে i1 থেকে i2 হচ্ছে, i2 থেকে আবার i1 যাচ্ছে, সো আগের অবস্থায় ফেরত আসছে। সো যদি তাই হয়, এই ডেল আই দুইটা সেম হওয়ার কথা, যদি সেম হয় আমরা দুইটা ইকুয়েশন একত্রে নিয়ে আসে এই ইকুয়েশনটা ডিরাইভ করতে পারি, আমাদের যে আগে ইকুয়েশন ছিল। সো এটা হচ্ছে ডিউটি সাইকেল ইনপুট আর আউটপুট ভোল্টেজের ইকুয়েশন। সো এই ইকুয়েশন অনুযায়ী এই জিনিস আমরা আগে দেখে আসছি সিমুলেশনে। সো এখানে আমাদের এই ডিউটি সাইকেলের মান অনুযায়ী ভোল্টেজ আর আউটপুট ভোল্টেজ আর ইনপুট ভোল্টেজের মান ডিরাইভ করাই গুড এনাফ না, কারণ আমরা বলে আসছি আমাদের ক্যাপাসিটার ইন্ডাক্টরের মানটাও জানা ইম্পর্টেন্ট, কারণ কত লোডের জন্য কত ফ্রিকোয়েন্সির জন্য সেটাও ডিপেন্ড করবে। সো আমরা যদি t1 আর t2 দুইটাকে যোগ করি তাহলে কি পাবো, টোটাল সাইকেলটা পাবো না, টোটাল টাইমটা। সো t ইকুয়াল 1 বাই ফ্রিকোয়েন্সি ইকুয়াল t1 প্লাস t2, এখানে দুইটা যোগ করলে আমরা একটু রিঅ্যারেঞ্জ করে ডেল আই এর মান পেতে পারি। সো হোয়াট ইজ ডেল আই? Del I is ripple current or change in current in one cycle. So del I এর মান আমরা পাবো, del I এর মানে কি কি আছে, VS আছে বা সোর্স ভোল্টেজ আছে, আর আছে ডিউটি সাইকেল, আর ফ্রিকোয়েন্সি আর ইন্ডাক্টর। সো del I এর মান ডিপেন্ড করবে অ্যাকচুয়ালি ফ্রিকোয়েন্সি, ইন্ডাক্টর আর সোর্স ভোল্টেজের উপরে, আর ডিউটি সাইকেল তো অবশ্যই। আচ্ছা, তারপরে আমাদের আরেকটা জিনিস রিঅ্যাক্ট করতে হবে, সেটা হচ্ছে ক্যাপাসিটরের মান। সো আমরা ক্যাপাসিটরের মান বের করবো কিভাবে, দেখো ক্যাপাসিটর ভোল্টেজের ওয়েভফর্মটা এরকম, চার্জ হচ্ছে ডিসচার্জ হচ্ছে, এটা ঠিক ট্রায়াঙ্গুলার না, আমরা ইয়েতে দেখে আসছি, আমাদের ম্যাথল্যাবের সিমুলেশনে দেখে আসছি, এটা ঠিক ট্রায়াঙ্গুলার না, এটা অনেকটা ক্যাপাসিটর চার্জিং ডিসচার্জিং এর মতো।
কিন্তু আমরা সিম্পল করার জন্য এটাকে ট্রায়াঙ্গুলার হিসেবেই কনসিডার করব। তাহলে আমাদের ইকুয়েশনটা একটু সিম্পলার হবে, কারণ ট্রায়াঙ্গেলের ইকুয়েশন আমরা জানি হাফ ইন্টু ভূমি ইন্টু উচ্চতা, হাফ ইন্টু বেজ ইন্টু হাইট, এটা সবাই তোমরা জানো। সো আমরা যেটা করব, ক্যাপাসিটরের কারেন্ট বের করব, কারণ ক্যাপাসিটরের ভোল্টেজ বের করার জন্য আমরা যে ইকুয়েশনটা আগে দেখে আসছি, ক্যাপাসিটরের এই ইন্টিগ্রাল ইকুয়েশনটা আমরা এখানে দেখে আসছি, আমাদের কারেন্টটা জানতে হবে। কিন্তু প্রবলেম হচ্ছে ক্যাপাসিটরের এই অ্যাভারেজ কারেন্ট হচ্ছে 0, কারণ এটা পজিটিভ আর নেগেটিভ হাফ সাইকেল একটা আরেকটার সাথে কাটাকাটি যাবে। সো আমরা যেটা করতে পারি, বাট স্টিল এটা অ্যাভারেজ কারেন্ট 0 হতে পারে, কিন্তু ক্যাপাসিটর একটা কারেন্ট ফ্লো করতেছে, ক্যাপাসিটর চার্জ হচ্ছে ডিসচার্জ হচ্ছে। সো ক্যাপাসিটর যদি আমরা হাফ সাইকেল নেই, যদি আমরা অনলি T/2 নেই, তাহলে আমরা একটা অ্যাভারেজ ভ্যালু পাবো। সেই অ্যাভারেজ ভ্যালুটা আমরা কিভাবে বের করতে পারি? সো এই এরিয়াটা হচ্ছে কি একটা ট্রায়াঙ্গেল এরিয়া। সো ট্রায়াঙ্গেল এরিয়াটা পাবো আমরা ডিসি ভ্যালু মান আগে জানি, ডিসি ভ্যালু পিরিয়ড দিয়ে ভাগ করতে হয় এই এরিয়াটাকে। সো এটা হচ্ছে ইন্টিগ্রেশনটা হচ্ছে এরিয়া ডিভাইডেড বাই দিস পিরিয়ড। সো এখানে পিরিয়ডটা হচ্ছে T/2 আর এরিয়া হচ্ছে হাফ ইন্টু ভূমি ইন্টু উচ্চতা, বা বেসটা হচ্ছে কত এখানে T/2, বোঝাই যাচ্ছে T/2 নিয়ে আমরা আলোচনা করতেছি। আর চেঞ্জ ইন কারেন্টটা কত হবে? ΔI/2 না, কারণ আমরা হাফ পিরিয়ড নিয়ে চিন্তা করছি। তাহলে ফুল পিরিয়ডে যদি পুরো ΔI পেতাম, এই অংশটা হবে ΔI/2। তো এটাকে আমরা ফর্মুলেট করলে ΔI/4 সামথিং একটা আসে। এখন ক্যাপাসিটরের রিপল ভোল্টেজটা কত হবে? এই ভোল্টেজ মাইনাস এই ভোল্টেজ। তো এখানে ভোল্টেজটা আমাদের জানতে হবে আর এখানে ভোল্টেজটা জানতে হবে। দুইটা ভোল্টেজ আমরা যদি বিয়োগ করে দিই তাহলে পাবো আমরা। তো এখানে ভোল্টেজটা হচ্ছে ইনিশিয়াল ভোল্টেজ, আর আমরা এটাকে ইনিশিয়াল ধরলাম আপাতত। তো ইনিশিয়াল অ্যাকচুয়ালি কাটা যাবে আমাদের আগে ইকুয়েশন থেকে। সো আমাদের জাস্ট ভিসি থাকবে। তো ভিসি কি ইকুয়াল কি হচ্ছে 1/c IC dt, এবং লিমিটটা কত থেকে কোথায় হবে? এই পয়েন্ট থেকে এই পয়েন্টে। সো লিমিটটা হবে T/4 থেকে 3T/4। আচ্ছা, বইয়ে এখানে 0 থেকে T/2 দেওয়া আছে সরাসরি, এটা রেজাল্ট সেম বাট ইমপ্লিমেন্টেশনটা ভুল। সো আমার মনে হয় এটা ফলো করাটা মাস্ট মোর অ্যাকুরেট। রেজাল্ট সেম থাকবে, কিন্তু এখানে একটু অ্যাকুরেটলি এটা ডিসক্রাইব করা। বইয়ে 0 to T/2 মানে এই অংশটা ধরে করেছে। আসলে আমাদের এই অংশ ধরে করলে আমাদের চেঞ্জ ইন ভোল্টেজ পাবো না। আমাদের চেঞ্জ ইন ভোল্টেজ পাওয়ার জন্য এই পয়েন্ট আর এই পয়েন্টের মাঝখানে আলোচনা করতে হবে। সো T/4 to 3T/4, এই লিমিটের মাঝে আমরা যদি এই আইসির মানটা বসায় দিই, প্রিভিয়াসলি অবটেইনড আইসির মান, তাহলে আমরা ক্যাপাসিটরের একটা ভ্যালু পেয়ে যাব। দেখো এখানে ΔI পাচ্ছি আমরা, ΔI রেফারেন্সে আমরা ΔI এর মান জানি। সো এই মানটা এখানে ইনসার্ট করলে আমরা একটা ΔVC পাবো। সো ΔVC হচ্ছে কি রিপল ভোল্টেজ আর চেঞ্জ ইন ভোল্টেজ। সো এটা মান আমরা পাবো অ্যাকর্ডিং টু or in terms of frequency, capacitor, inductor, duty cycle and source voltage. আচ্ছা, এখানে সেম জিনিস বইতে করা আছে, আমি বই থেকে জাস্ট কপি করেছি, কোনো এক্সট্রা কোনো কিছু নাই, জাস্ট বই একটু ছাড়া ছাড়া ভাবে আছে, আমি এগুলো একটু অর্গানাইজ বইতে জাস্ট লেখা, আর কিছুই না। সো তোমরা এখান থেকে ডেরিভেশনটা ফলো করতে পারো, ইকুয়েশন নাম্বার দেওয়া আছে এখানে। সো ইকুয়েশন নাম্বার অনুযায়ী তোমরা ইকুয়েশনগুলো একটু ফলো করবে আর কি। সো আমরা এই টাইপের ইকুয়েশন দিয়ে ম্যাথ সলভ করতে পারি। সো এখানে বলা হচ্ছে ভিএস এর মান দেওয়া আছে, ভি এর মান দেওয়া আছে, মানে ইনপুট আউটপুট ভোল্টেজের মান দেওয়া আছে। পিক টু পিক আউটপুট ভোল্টেজ ইজ 20 মিলিভোল্ট। সো পিক টু পিক ভোল্টেজ অর রিপল ভোল্টেজ মিন্স ডেল ভিসি ইকুয়াল 20 মিলিভোল্ট। আর দেওয়া আছে হচ্ছে রিপল কারেন্ট, পিক টু পিক রিপল কারেন্ট আর ডেল আই এর মান দেওয়া আছে, ফ্রিকোয়েন্সি দেওয়া আছে। সো আমরা যদি আমাদের আগের ইকুয়েশন গুলো ফলো করি, এই বক্স করা ইকুয়েশন গুলোতে আমরা যদি এই মানগুলো বসাই দিই, জাস্ট আমাদের এলআরসি এর মান চলে আসবে। সেখানে তাই চাওয়া হচ্ছে ডিটারমাইন ডিউটি সাইকেল কে এর মান, ইনপুট আউটপুট দেওয়া আছে, কে এর মান আমরা এই ফর্মুলা দিয়ে ইজিলি বের করতে পারবো, এই ফর্মুলা দিয়ে। আর এলসি এর মান আমরা এই যে এই এলসি মান আমরা এখান থেকে আমরা এল এর মান বের করতে পারবো, বাকি সবগুলো জানি। আর এই এল এর মানটা এখানে বসা দিলে আমাদের সি এর মানও বের হয়ে যাবে। সো এইটা একটা সিম্পল ম্যাথমেটিক্স, পরীক্ষা আসতে পারে। দেখো এখানে বাক কনভার্টারে ভোল্টেজ কমতেছে, কিন্তু আমরা বলতেছি লস আসতেছে না, তাই তো? তাহলে লস আসছে না আবার ভোল্টেজ কমছে, এটা হাউ ইজ ইট পসিবল?
কারণ আমরা যদি কারেন্টের ইকুয়েশন ডিরাইভ করি আমরা দেখবো কারেন্টের ইকুয়েশনটা উল্টা। তার মানে ভোল্টেজ যদি কমে তাহলে কারেন্ট বেড়ে যাবে, কারণ এখানে আমাদের কোনো এনার্জি আমরা জেনারেট করতেছি না, এনার্জি আমরা ডিস্ট্রয় করতেছি না, কারণ দেয়ার ইজ নো লস। সো ভোল্টেজ কমলে কারেন্ট বেড়ে যাবে। সো কারেন্ট অফ ভোল্টেজের ইকুয়েশনটা ইনভার্স। সো কারেন্টের ইকুয়েশনটা সিম্পলি পাওয়ার ইকুয়েশনটা ডিরাইভ করা যায়, এটা তোমরা একটু দেখো। আচ্ছা, এখন আমরা যদি বলি আমাদের ভোল্টেজ বাড়ানো দরকার, ভোল্টেজ বাড়াবো কিভাবে আমরা? তো সেজন্য আমাদের একটা বুস্ট কনভার্টার ইউজ করতে হবে। তোমরা ইলেকট্রনিক্সে পড়ে আসার কথা ভোল্টেজ ডাবলার বা ভোল্টেজ ট্রিপলার সার্কিট। সো ভোল্টেজ ডাবলার সার্কিট বা ভোল্টেজ ট্রিপলার সার্কিটে ভোল্টেজ ইনপুট ভোল্টেজকে মাল্টিপ্লাই করে। এখানে আমরা ভোল্টেজ ডাবলার সার্কিট ইউজ করবো না, কারণ তোমরা যদি দেখে থাকো ভোল্টেজ ডাবলার সার্কিটে সিরিজে একটা ক্যাপাসিটর থাকে। সো ক্যাপাসিটর ইজ বেসিক্যালি অ্যান ইনসুলেটর। সো সিরিজে ক্যাপাসিটর থাকা মানে ওটা কারেন্ট রেটিং অনেক কম হবে, ওটা দিয়ে আমরা কোনো বড় লোড ড্রাইভ করতে পারবো না। যাই হোক, আমরা যদি ভোল্টেজ বাড়াতে যাই তাহলে কি হবে? তো তোমাদের একটা আইডিয়া থাকার কথা, আমরা অলরেডি দেখে আসছি আমরা যদি এখানে ফ্রি হুইলিং ডায়োডটা ইউজ না করি, ইন্ডাক্টরের অ্যাক্রসে একটা হাই ভোল্টেজ জেনারেট হয়, একটা হাই ভোল্টেজ স্পাইক তৈরি হয়, এবং সেই স্পাইকটা ডিপেন্ড করবে কার উপরে? এই ডিআই বাই ডিটির উপরে। সো আমরা যদি ডিআই বাই ডিটির মান ম্যানিপুলেট করতে পারি, আমরা কিন্তু এখানে ভোল্টেজের মান, বা আমরা যদি ডিটির মান জিরো করতে পারি, দেখো এখানে যদি ডিটির মান জিরো হয়, ডিটির মান জিরো মানে চেঞ্জটা খুব ইনস্ট্যান্ট, খুব ফাস্ট চেঞ্জ। সো আমরা কিন্তু ভি এর মান বা ইন্ডাক্টর অ্যাক্রসে ভোল্টেজের মানটা বাড়াতে পারবো বাই চেঞ্জিং দিস ডিআই বাই ডিটি। সো আমরা যদি এই টাইপের একটা ইন্ডাক্টর এই ভোল্টেজ সোর্সের সাথে সিরিজে দেই, সো সিরিজে ভোল্টেজ সোর্সের ভোল্টেজ প্লাস ইন্ডাক্টরের ভোল্টেজ, এখন ইন্ডাক্টরের ভোল্টেজটা কন্ট্রোলের মাধ্যমে আমরা চাইলে কিন্তু এই সোর্স ভোল্টেজের চেয়েও বেশি ভোল্টেজ এই লোডকে প্রোভাইড করতে পারি, কারণ দিস আর ইন সিরিজ। সো দিস ইজ দ্য বেসিক অফ আ বুস্ট কনভার্টার। সো এখানে কি হচ্ছে, বুস্ট কনভার্টারে আমরা, বুস্ট কনভার্টার মানে হচ্ছে স্টেপ আপ কনভার্টার। সো এখানে আমরা হাই ভোল্টেজ পাবো, কোনো বাক হবে না অথবা স্টেপ ডাউন হবে না। সো এটা ফর্মুলা যদি আমরা দেখি আমরা এটা ডিরাইভ করতে পারবো খুব সহজেই। কিভাবে করব? ফার্স্ট হাফ সাইকেলে যদি এই ট্রানজিস্টর বা মসফেটটা অন থাকে, তাহলে দিস এন্টায়ার আউটপুট উইল গো ডাউন টু জিরো, কারণ এটা শর্ট হয়ে গেলে এখানে জিরো ভোল্টেজ চলে আসবে। সো অনলি দ্য ইন্ডাক্টর উইল চার্জ and the current will flow through this inductor and this transistor. সো আমরা মোড 1 এ এরকম একটা ডায়াগ্রাম আঁকতে পারি, যেখানে সোর্স, ইন্ডাক্টর আর হচ্ছে শর্ট বা সুইচ। সো এটা ইকুয়েশনটা সামথিং এরকম আসবে। আর যখন সেকেন্ড হাফ সাইকেল আর মোড 2, সেক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি কি, এই সুইচটা অফ, তাহলে সোর্স, ইন্ডাক্টর, ডায়োড আর লোড, ক্যাপাসিটরটা আমরা ইগনোর করতেছি, সোর্স, ইন্ডাক্টর, ডায়োড এন্ড লোড। সো আমাদের এখানে তিনটা এলিমেন্ট আসবে অ্যাজ উই আর ইগনোরিং দিস ডায়োড ভোল্টেজ ড্রপ। সো এখান থেকে একইভাবে আমরা ডেলাই, যেখানে আমরা করে আসছি এরকম ডেলাই আর টি মানে আলাদা করে এরকম ফর্মুলাগুলো ডিরাইভ করে আসছি। তো সেম গোজ ফর দিস বুস্ট রেগুলেটর। এখন আর এই ফর্মুলাগুলো বইতে আছে, তোমার ফর্মুলা এগুলো দেখলে দেখতে পারবো। তো এখানে আমরা কি ডিরাইভ করে আসলাম? আউটপুট ভোল্টেজের সাথে ডিউটি সাইকেল আর ইনপুট ভোল্টেজের রিলেশন। কারেন্টেরটাও তোমরা ডিরাইভ করে আসছো, এটা হচ্ছে ডেল আই রিপল কারেন্ট, এটা হচ্ছে ডেল ভি রিপল ভোল্টেজ। সো ফ্রিকোয়েন্সি ইন্ডাক্টর, ফ্রিকোয়েন্সি ক্যাপাসিটর, এগুলোর সাথে রিলেশন। সো এগুলো দিয়েও চাইলে আমরা ম্যাথ করতে পারবো। সো বইতে ম্যাথ আছে বুস্ট কনভার্টারের, সিম্পল ম্যাথ আগেরটার মতোই, সেগুলো দেখবা, সেগুলো এই সিম্পল ইকুয়েশন দিয়ে করা যায়, এটা পরীক্ষায় আসতে পারে এবং এই ডিরাইভেশন গুলো পরীক্ষায় আসবে। সো এই ইকুয়েশনটা যদি আমরা একটা অ্যানালাইসিস করি, দেখো যখন কে এর মান 0, তখন আমরা ভি এর মান পাবো, আউটপুট ভোল্টেজের মান পাবো ভিএস। সো আমরা কখনোই ইনপুট ভোল্টেজের চেয়ে কম পাবো না এখানে। আর কে এর মান যখন ম্যাক্সিমাম 1, তখন আমরা পাবো ইনফাইনাইট আউটপুট ভোল্টেজ। বাট প্র্যাকটিক্যালি we hardly get infinite output voltage because of these limitations of inductor, capacitor, this resistance, this source. আমরা কখনো ইনফাইনাইট ভোল্টেজ পাবো না, কিন্তু আমরা ভেরি হাই অ্যামাউন্ট অফ ভোল্টেজ পাবো। সো আমরা যদি এটা একটু সিমুলেট করে দেখার ট্রাই করি, আচ্ছা তাহলে আমরা এখানে
সিমুলেশনে আমাদের আউটপুট ভোল্টেজটা শো করছে, যদিও এটা দেখে স্মুথ মনে হচ্ছে, বাট দিস ইজ নট রিপল ফ্রি। আমরা জুম ইন করলে একটু আইডিয়া পাবা। সো আমরা চাইলে ডিউটি সাইকেল কন্ট্রোলের মাধ্যমে দেখো ভোল্টেজকে বাড়াচ্ছে, এখন ভোল্টেজ হয়ে গেছে অ্যারাউন্ড 500 ভোল্ট। এগেইন এখানে ডিউটি সাইকেল আছে আপওয়ার্ডস অফ 90 বেশি। আচ্ছা, এখানে একটা ঝামেলা আছে, ঝামেলাটা আমি একটু আগে বলে ফেলি। দেখো এখানে ইকুয়েশনটা পুরোপুরি 100% রাইট না, মোস্টলি রাইট। কারণ এখানে ডিউটি সাইকেলের মান যদি আমরা 1 করে দিই, তাহলে দেখি ইনফাইনাইট ভোল্টেজ আসার কথা, কিন্তু তা আসবে না। কেন? কারণ ডিউটি সাইকেল 1 মানে মসফেটটা অলওয়েজ অন। মসফেট অলওয়েজ যদি অন রাখি, আমরা এখানে আউটপুটে কোনো ভোল্টেজই পাবো না। সো ভোল্টেজ উইল গো ডাউন ইফ ইউ ইনক্রিজ দ্য ডিউটি সাইকেল। এখানে আমরা 99% করছি, ম্যাথল্যাবে আমরা 100% করতে পারছি না বিকজ অফ দিস এরর, ইনফাইনাইট ভোল্টেজের এররের জন্য আমরা 100% করতে পারবো না। তো 99% দেখা যাচ্ছে ভোল্টেজ কিছুটা ফল করে যাচ্ছে। সো দিস ইকুয়েশন ইজ নট 100% রাইট, বাট এটা আমাদের একটা আইডিয়া দেওয়ার জন্য যথেষ্ট। ইন কেস অফ এ বুস্ট কনভার্টার, বাক কনভার্টার ইকুয়েশন ঠিক আছে, কোনো সমস্যা নেই। অ্যান্ড এগেইন উই ক্যান ডিক্রিজ দ্য ভোল্টেজ বাই ডিক্রিজিং দ্য ডিউটি সাইকেল, কিন্তু এটা কখনোই 100 নিচে নামবে না বা ভিএস এর নিচে নামবে না, ঠিক আছে? সো এখানে আমরা বুস্ট কনভার্সন করতে পারি, ভোল্টেজের মান দেখো এখানে বেড়ে যাচ্ছে, আর এখানে ওয়েবফর্ম থেকে বোঝা যাচ্ছে আমার ডিউটি সাইকেল চেঞ্জ করার সাথে সাথে ভোল্টেজের মান বেড়ে যাচ্ছে। আচ্ছা, কিন্তু এখানে যদি আমরা ভোল্টেজের ওয়েবফর্মটা দেখি ভালো করে, তাহলে দেখা যাবে ভোল্টেজের ওয়েবফর্মটাও কমপ্লিটলি রিপল ফ্রি না। দেখো ভোল্টেজের ওয়েবফর্মটাও রিপল ফ্রি না। এটা this ripple is not very significant, but still there is a ripple, ঠিক আছে? আমরা একটা ভোল্টেজের কিছু আপস এন্ড ডাউনস, কিছু ফ্ল্যাকচুয়েশন আমরা পাবো। তো দিস ইজ নট পারফেক্ট। সো এই টাইপের সার্কিট দিয়ে আমরা ভোল্টেজ তাহলে বাড়াতে পারবো। তো এখানে আমাদের প্রিভিয়াস সার্কিট ছিল ভোল্টেজ কমানোর, এই সার্কিটটা ভোল্টেজ বাড়ানো। সো হোয়াট ইফ উই কম্বাইন দিস টু সার্কিটস? যদি আমরা এটাকে কম্বাইন করতে পারি, তাহলে আমরা যেটা পাবো সেটা হচ্ছে বাক বুস্ট রেগুলেটর। তো বাক বুস্ট রেগুলেটরে কি হচ্ছে, আমরা বাক কনভার্টার আর বুস্ট কনভার্টারকে কম্বাইন করব। আমাদের যত ফোনের চার্জার, যত ল্যাপটপের চার্জার, যত কম্পিউটারের পাওয়ার সাপ্লাই, এভরিথিং ইউজেস দিস বাক বুস্ট কনভার্টার। সব জায়গাতে এটা আছে, এবং এখানে এই অংশটাতে একটা ট্রান্সফর্মার থাকে। যদিও এটা ট্রান্সফর্মার হিসেবে ইউজ হয় না, ইন্ডাক্টর হিসেবে ইউজ হচ্ছে, কারণ ডিসিতে তোমার জানো ট্রান্সফর্মারের কোনো ভ্যালিডিটি নেই, কিন্তু সেটা ইন্ডাক্টর হিসেবে খুব ভালো কাজ করে। আমরা হয়তো সেটা আলোচনা করব না, পাওয়ার সাপ্লাই তোমাদের সিলেবাসে নাই, কিন্তু আমি জাস্ট একটু বলে রাখছি, কারণ এই জিনিসটা তোমরা সব জায়গাতে ইউজ করে আসছো, এই সিম্পল সার্কিট। আচ্ছা, সেটা কিভাবে কাজ করে? ফার্স্ট হাফ সাইকেলে যখন সুইচটা অন, তখন শুধুমাত্র ইন্ডাক্টরকে চার্জ হচ্ছে। তো ইন্ডাক্টর চার্জের কারেন্টের ডিরেকশন একটু দেখো, ইন্ডাক্টরের চার্জের কারেন্টের ডিরেকশন হচ্ছে ডাউনওয়ার্ড। তো যখন আমরা সুইচকে অফ করে দিব, তখন এই সোর্সটা পুরোপুরি ডিসকানেক্টেড। তো তখন ইন্ডাক্টর যেই পরিমাণ চার্জ বা কারেন্ট স্টোর করেছিল, সেই কারেন্টটাই ফ্লো করবে এই ডিরেকশনে। কারণ ইন্ডাক্টরের কারেন্টের ফ্লো চেঞ্জ বা কারেন্টের ফ্লো ডিরেকশন চেঞ্জ হয় না, শুধুমাত্র ভোল্টেজের পোলারিটি চেঞ্জ হয়, আমরা জানি। তো কারেন্ট ফ্লো করবে অ্যাকচুয়ালি অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ বা এই ডাউনওয়ার্ড ডিরেকশনে, আগের মতো এই কারেন্টের ডিরেকশনটা থাকবে। যদি তাই হয়, এবং আমরা যদি লোডটাকে এভাবে রাখি, আমরা লোড ভোল্টেজ পাবো নেগেটিভ। এখানকার নেগেটিভ সাইনের জন্য নেগেটিভ আসছে, এই ফর্মুলাও তোমরা একইভাবে ডিরাইভ করতে পারবো। সো মোড ওয়ানে কি হচ্ছে, সিম্পল সোর্স আর ইন্ডাক্টর। সো আমরা এটা ফর্মুলেট করতে পারবো। তো সেম গোজ ফর মোড টু। মোড টু তে এই পোর্শনটা পাবো, কিন্তু এটা যদিও উল্টা, বাট উই এক্সপেক্ট ভোল্টেজ টু বি পজিটিভ। যদি নেগেটিভ হয়, ভোল্টেজের পোলারিটি ভিন্ন আসবে। তো আমরা ধরে নিচ্ছি পজিটিভ, তো পজিটিভ ধরে আমরা এখানে বসাবো। তো এখানে এটা ফর্মুলেট করলে আমরা একইভাবে ডেল আই আর T1 T2 মান বের করার মাধ্যমে এই ফর্মুলা ইজিলি বের করতে পারবো। একইভাবে আমরা আই এর মান, ডেল আই আর ডেল ভিসি এর মানও বের করতে পারবো। আচ্ছা, এখানে কি হচ্ছে, এখানে যদি আমরা এটা অ্যানালাইসিস করি, যখন কে এর মান 0, তখন আমরা ভি এর মান পাবো 0। যখন কে এর মান 0.5 আর হাফ বা 50%, তখন আমরা দেখো যদি 50% বসাই,
এখানে কি হচ্ছে, হাফ হাফ কাটা যাচ্ছে, মাইনাস ভিএস থাকবে। একইভাবে কে এর মান যদি 1 চলে আসে আমরা ইনফাইনাইট ভোল্টেজ পাবো। সো এখানে আমরা বাক কনভার্সন, বুস্ট কনভার্সন দুইটা একসাথেই করতে পারছি বা ইউজিং বাক বুস্ট রেগুলেটর। সো এই টাইপের ফর্মুলা গুলা ইউজ করে তোমরা চাইলে ম্যাথ করতে পারবো। তোমাদের পরীক্ষায় ম্যাথ আসতে পারে, বইতে ম্যাথ আছে, ওই ম্যাথটা দেখো, খুব সিম্পল। সেখানে আগের মতোই আমরা যে বাক কনভার্টার ম্যাথ করেছি ওরকম জিনিসই হয়তো এখানে আসবে। This is the simulation of a buck boost converter. If we run it, so the output voltage is depending on the duty cycle. If duty cycle is 0, the output voltage is close to 0. For a duty cycle of 50%, the output voltage is close to input voltage, and beyond that the output voltage rises. Please note the polarity of the output voltage. Again, this output voltage is not ripple free. If we zoom in, you can see the ripples in the output voltage. Another important feature of an SMPS is the control circuitry. So this control circuitry maintains the output voltage to a steady level. So for example, if the load is high enough, the output voltage may decrease. The control circuit samples the output voltage and adjusts the duty cycle accordingly. So if the voltage goes down, the control circuit increases the duty cycle and the voltage goes to a steady level. And again, if the output voltage become higher than the desired voltage, then again control signal can decrease the duty cycle to adjust the output voltage. A similar feedback circuit can be used with these types of linear regulator as well. So here you can see the control or feedback circuit. আচ্ছা, তারপর চপার। চপার আমরা বেশি পড়াবো না, খুব স্বল্প পরিসরে আলোচনা করব। চপার আর এখানে চপারের প্রিন্সিপাল, চপার মানে হচ্ছে ভোল্টেজকে চপ করবে। সো আমরা অলরেডি চপারের প্রিন্সিপাল এখানে অ্যাপ্লাই করে ফেলেছি, আমরা এখানে ভোল্টেজ ওয়েভফর্মকে চপ করে ফেলেছি। সো ইন টার্ন এগুলো আসলে চপারের মতোই কাজ করবে, আমাদের বাক বুস্ট কনভার্টার গুলো চপারের মতো কাজ করবে। এবং ক্লাস এ চপারটা দেখো অ্যাকচুয়ালি বাক কনভার্টার। আমরা যদি বাক কনভার্টারে যাই, এই সেম সার্কিটই অ্যাকচুয়ালি ক্লাস এ চপার। সেখানে কি হচ্ছে, আমরা ইনপুট ভোল্টেজ দিচ্ছি আর একটা আউটপুট ভোল্টেজ পাবো, যে আউটপুট ভোল্টেজটা হবে ইনপুট ভোল্টেজের চেয়ে কম। এবং আমরা এই চপারের অ্যাকশনের মাধ্যমে বা এই সার্কিটের এই সুইচিং অ্যাকশনের মাধ্যমে আমরা ভোল্টেজটাকে কমাতে পারবো। তো আমরা যদি এখানে একটা মোটর ইউজ করি, ডিসি মোটর, তাহলে ডিউটি সাইকেল কম করলে আমাদের মোটরের স্পিড অ্যাকর্ডিংলি কমে যাবে, ডিউটি সাইকেল বাড়ালে মোটরের স্পিড ম্যাক্সিমাম হবে। এই ডায়োডটাও ইউজ করতে হবে। এবং মোটরটা যেহেতু ইটসেলফ ইন্ডাকটিভ লোড, আমাদের এক্সট্রা ইন্ডাক্টর ইউজ করার দরকার নেই, এটা একটা আরএল লোড। সো অল ইন অল বাক কনভার্টার আর ক্লাস এ চপার মোটামুটি সেম, তার মানে আমরা ইনপুট ভোল্টেজকে কন্ট্রোল করতে পারবো। আচ্ছা, তারপর হচ্ছে ক্লাস বি চপার। ক্লাস বি চপারটা কি, সেটা হচ্ছে ভোল্টেজটাকে আমরা বুস্ট করব। দেখো ক্লাস বি চপার আর বুস্ট কনভার্টারের সার্কিট সেম। তোমরা যদি ক্লাস বি চপার আর বুস্ট কনভার্টারটা একটু দেখো, এই সার্কিটটা সেম। সো এটা হচ্ছে উল্টা। আমাদের তোমাদের রিজেনারেটিভ ব্রেকিং পড়ে আসছে কিনা আমরা জানি না। রিজেনারেটিভ ব্রেকিং দিয়ে অ্যাকচুয়ালি ইলেকট্রিক ভেহিকেল গুলোকে চার্জ করা হয়, তোমাদের মেশিনে পড়ে আসার কথা। যখন একটা মোটর ঘুরতে থাকে তখন সেটা একটা মেকানিক্যাল ডিভাইস হিসেবে তার কিছু ইনার্শিয়া থাকবে। তো সেটা পাওয়ার সোর্স অফ করে দিলে সাথে সাথে অফ হয়ে যায় না, সেটা ইনার্শিয়ার জন্য কিছুক্ষণ ঘুরতে থাকে। সো ইন দ্যাট টাইম উই ক্যান ইউজ দিস
মোটর অ্যাজ এ জেনারেটর, এবং এই জেনারেশন দিয়ে আমরা চাইলে ব্যাটারিকে চার্জ করতে পারি। বাট ইন অর্ডার টু চার্জ দ্য ব্যাটারি, আমাদের ব্যাটারি ভোল্টেজের চেয়ে বেশি ভোল্টেজ প্রোভাইড করতে হবে। সো আমরা যদি একটা 12 ভোল্টের ব্যাটারিকে চার্জ করতে যাই, আমাদের অ্যারাউন্ড 14 সামথিং ওরকম বা 12 ভোল্টের বেশি প্রোভাইড করতে হবে। তো এই বেশিটা প্রোভাইড করবো আমরা একটা বুস্ট কনভার্টার দিয়ে। তো এখানে যদি আমরা ডিউটি সাইকেল কন্ট্রোলের মাধ্যমে এখানে হাই ভোল্টেজ পেতে পারি, এখানে একটা লো ভোল্টেজ জেনারেট হচ্ছে মোটরের ব্রেকিং এ বা মোটরের ফ্রি রোটেশনে, এই ভোল্টেজটাকে আমরা বুস্ট কনভার্টার দিয়ে বাড়ায় ব্যাটারিকে চার্জ করতে পারবো। সো দিস ইজ দ্য বেসিক অফ ক্লাস বি চপার। তো ক্লাস এ চপারে কি হচ্ছে, কারেন্ট আর ভোল্টেজ পজিটিভ। ক্লাস বি চপারে যে জিনিসটা হচ্ছে, কারেন্ট ডিরেকশন চেঞ্জ, কারণ আগে সেটা ছিল মোটর, এখন সেটা হয়ে যাচ্ছে জেনারেটর। কারেন্টের পোলারিটিটা চেঞ্জ হয়ে যাবে, এটার ডিরেকশনটা ভুল আছে, কারেন্টের ডিরেকশন হবে এদিকে, যেহেতু ডায়োড আছে, ডায়োডের এই ডিরেকশনে কোনো কারেন্ট ফ্লো করবে না। সো দিস উইল চার্জ দ্য ব্যাটারি and it will also stop the rotation of the motor, কারণ এনার্জি ট্রান্সফার করতে গেলে এটার মেকানিক্যাল এনার্জিটা কমে আসবে, সো মোটরটাও তাড়াতাড়ি স্টপ হয়ে যাবে। তো রিজেনারেটিভ ব্রেকিং এ ইলেকট্রিক ভেহিকেল গুলোতে এই টেকনোলজি ইউজ করা হয়ে থাকে। সো ব্রেকও হচ্ছে উইদাউট এনি ফ্রিকশন, কোনো ফ্রিকশন ব্রেক নাই, কোনো মেকানিক্যাল ব্রেক নাই, এটা জাস্ট এয়ার গ্যাপের মাধ্যমে ফ্লাক্স কাট করার মাধ্যমে আমরা ব্রেক করতে পারছি। অন দ্য টপ অফ দ্যাট, বাই প্রোডাক্ট হিসেবে আমরা ব্যাটারিকেও চার্জ করতে পারছি। So electric vehicles are much more efficient because of this regenerative braking. এখানে কোনো এনার্জি ওয়েস্টেজ হচ্ছে না। So this ends our lectures on DC choppers, lecture 5.